Hi students, good evening all of you. Today we are going to learning from real numbers, okay? 1.4 exercise 1.4. So most important for annual exam, any next summative exam also. Prove that following are irrational numbers. So in this bit first question, root 3 plus root 5. We have to show irrational number. So for showing irrational number, first we have to take false statement. Okay? So we know that yes, of course, sum of two irrationals will be definitely irrational only. We know that. But we have to prove it. Okay? So see, solution. Let root 3 plus root 5 be a rational. మన రేషనల్ అని అనుకోవాలి రివర్స్గా. ఓకేనా? రివర్స్ అనుకున్నా కూడా అక్కడ కూడా కాంట్రడిక్షన్ చూపించినప్పుడే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రేషనల్ అని చెప్పి మనం కన్క్లూజన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఓకే చూద్దాం. ఇది రేషనల్ అని అంటున్నాం. రేషనల్ అన్నాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ కెన్ వి రైట్? రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈక్వల్ టు a by b, otherwise p by q, otherwise m by n. You take anything, no problem. Okay? So since b not equal 0, next a comma b belongs to z. Okay? Now squaring on both sides, okay? Root 3 plus root 5 whole square equal to a by b whole square. Okay? So it is like a plus b whole square. A plus b whole square formula is a square plus 2ab plus b square. Okay? Take this a, this b. Okay? So you can substitute here. Expand this a plus b whole square like a square root 3 square plus 2 into a root 3 b root 5 plus b square root 5 square. Okay? Equal to, the square goes to both a square by b square. A square by b square. Okay? Now square root will be cancelled. Square root will be cancelled. Okay? So 3 plus 2 into root of root a into root b. So root ab. So means root of a into b. We have a formula in the 9th class. Okay? So plus 5 is equal to a square by b square. Now 3 plus 5, 8 plus 2 into root of 3 5 is 15 is equal to a square by b square. Okay? Right. Let's take here 8 plus 2 root 15 is equal to a square by b square. So let's divide rational numbers one side, irrational we have to show. Come on, let's take this. Okay, first you write this 2 root 15 equal to a square by b square plus 8 will be minus 8. Next, so what is, nothing is there, 1 is there. So whenever a number into fractions, whenever denominator a number and here 1, then we can do fastly cross multiply. 1 into a square minus 8 into b square 8b square. Okay? By b square. LCM. Here what is left? 2 root 15. Root 15 is equal to a square minus 8b square by b square into the 2 up will be down. Okay? ఒకవేళ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తే రివర్స్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ సింగిల్ నెంబర్ అప్ విల్ బి డౌన్, ఒకవేళ కింద ఉంటే డౌన్ విల్ బి అప్. ఓకే? రైట్. నౌ a square minus 8b square by 2b square. Okay?
Now this is root 15. A comma B are, we have taken integers. So being A comma B are integers, then what will be this totally? It will be rational number. Whenever A comma B are integers, it is a rational number. So A square minus 8B square by 2B square is rational. మరి ఇక్కడ రేషనల్ అయితే RHS రేషనల్ అయితే ఈక్వల్ టు ఉన్నందుకు ఇది కూడా ఏం కావాలి, రేషనలే కావాలి. అండ్ సో అందుకని రూట్ 15 ఈజ్ రేషనల్. రూట్ 15 ఈజ్ రేషనల్. కానీ స్క్వేర్ రూట్లో స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి ఇది స్క్వేర్గా వస్తుందా అని ఆలోచించాలి. ఇది స్క్వేర్ రూట్ 15. Can you written square of any integer? 15 cannot be written as square of any integer. So that's why we can decide root 15 is an irrational. Okay? That implies, but here మన ఇది కాదని మనకు తెలిసిపోయింది కదా, 15 ని స్క్వేర్ గా రాయలేము కాబట్టి ఏంటిది ఇది ఇర్రేషనల్ అని మనకు అర్థమైపోయింది. అది రాయాలి మనం ఇక్కడ. we know that root 15 is an irrational. Okay, I will write here irrational, not sufficient. Irrational. చూడండి ఇక్కడేమో రేషనల్ అని వచ్చింది బై ది సింప్లిఫైడ్, కానీ మనకేం తెలుసు ఇర్రేషనల్ అంటే రేషనల్ ఇర్రేషనల్. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రడిక్షన్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. కాంట్రడిక్షన్ అంటే విరుద్ధం. మనం అనుకునే దానికి ఇది ఎట్లా వచ్చింది, విరుద్ధంగా వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు our assumption. It is contradiction to our assumption. So therefore root 3 plus root 5 is an irrational. Okay, hence proof ఇది. ఓకే, సో దీనిలో 3 మోడల్స్ ఉంటాయి. 2 ఇర్రేషనల్స్ అనే ఇస్తాడు, లేదంటే ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఇస్తాడు, లేదంటే ఓన్లీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనే ఇస్తాడు. ఇచ్చి ప్రూవ్ దట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని అడుగుతాడు. 100% ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఇలా రాసేస్తే డెఫినెట్లీ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ మరి ఇదే బిట్లో మనం ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ మోడల్ తీసేసుకుందాం. దట్ ఈస్ 6 plus root 2. థర్డ్ వన్ 6 plus root 2. దీన్ని మనం ఏమని చూపించాలి ఇప్పుడు, ఇర్రేషనల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. మరి ప్రూవ్ చేయాలంటే దీన్ని ఏమనుకోవాలి మనం, లెట్ సొల్యూషన్. లెట్ 6 plus root 2 is a 6 plus root 2 is a rational. దీన్ని రేషనల్ అని అనుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, అనుకుంటే ఏం రాయొచ్చు ఇమ్మీడియట్ గా, 6 plus root 2 ఈక్వల్ టు a by b. మళ్ళీ a కామా b ఏంటి ఇక్కడ, a కామా b బిలాంగ్స్ టు సెట్ b నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా స్క్వేరింగ్ చేయాలా, మన రేషనల్ ఒకవైపు ఇర్రేషనల్ ఒకవైపు డివైడ్ చేయడానికి ఎప్పుడు స్క్వేర్ చేయాలంటే 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ స్క్వేర్ చేయకుండానే మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. రేషనల్ అని ఒకవైపు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఒకవైపు డివైడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎలా చేయాలి చూడండి, √2 ఈక్వల్ టు a by b. అలాగే స్క్వేర్ చేసి కూడా చేయొచ్చా అని అంటే చేయొచ్చు, స్క్వేర్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
స్క్వేర్ చేసినా తప్పేం కాదు, కరెక్టే. మన ఏమేంటి, కాంట్రడిక్షన్ చూపించాలి అంతే. అక్కడ రేషనల్ ఇక్కడ ఇర్రేషనల్ అని చెప్పి చూపించాలి కాబట్టి చేయొచ్చు అట్లా కూడా, కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే రైట్. a/b + 6 will be -6. So here LCM is b. a into 1 a minus 6 into b 6b. Okay, this is √2. a comma b are integers. being a comma b are integers, a comma b are integers, a minus 6b by b is rational. మరి ఇది రేషనల్ అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది, అండ్ సో √2 ఈజ్ రేషనల్. చూడండి మరి √2 రేషనల్ అని వచ్చింది, అవునా? √2 రేషనల్ అవుతుందా అంటే ఎట్లా చెక్ చేయాలి మనం? ఒక్కటే మీరు స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్న నెంబర్ని ఏదైనా నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్గా రాయగలుగుతావా? ఒకవేళ రాస్తే అది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. రాయలేకుంటే, లోపల ఉన్న నెంబర్ని స్క్వేర్గా రాయలేకుంటే అది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. మరి టూని ఏమైనా స్క్వేర్గా రాయగలుగుతావా? ఏ నెంబర్ స్క్వేర్ అయినా రాస్తామా? రాయలేము. 2 cannot be written as square of any integer. That's why we consider √2 is an irrational. Okay na? But we know that కొంచెం కింది రాద్దాం. Okay, but we know that √2 is an irrational. చూడండి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేసిందా? ఇక్కడ రేషనల్, ఇక్కడ ఇర్రేషనల్. యాక్చువల్గా ఇర్రేషనల్ ఉండాలి, కానీ రేషనల్ వచ్చింది. అంటే వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేసింది. మనం అనుకున్న దానికి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేసింది. మనం ఏమనుకున్నాం? రేషనల్ అనుకున్నాం. ఓకే, రేషనల్ అనుకొని చేస్తే ఏమొచ్చింది? ఒకవైపు ఇక్కడనేమో రేషనల్ వచ్చింది, ఇదేమో ఇర్రేషనల్ వచ్చింది. ఇక్కడ రేషనల్, ఇట్లా ఇర్రేషనల్ వస్తే దీన్ని ఏమంటాం అంటే కాంట్రడిక్షన్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. మనం అనుకున్న దానికి ఇదేమైంది? విరుద్ధంగా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. Therefore, what can we decide? 6 plus √2 is an irrational. ఓకేనా? ఇది ఒకటి మోడల్. ఇంకొక మోడల్ ఏంటంటే సింగిల్ ఇర్రేషనల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఓకేనా? అబ్జర్వేషన్ కదా. ఇక 3 మోడల్సే, ఇక 3 మోడల్స్ తప్ప ఇంకేం మోడల్ రావు. ఇవి చూసుకుంటే కంపల్సరీ మీరు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో చేసే చాయిసెస్ ఉంటాయి. క్యాలిక్యులేషన్ మీద బాగా పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసేస్తారు. ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్. సో కొంచెం స్టెప్స్ నేర్చుకోండి, లాస్ట్ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో చూద్దాం ఇప్పుడు సింగిల్ ఇర్రేషనల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి చూడండి. సో దట్ ఈజ్ 4th వన్. ఇదే వీటిలో √5 ప్రూవ్ దట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సింగిల్ ఇర్రేషనల్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, లెట్ √5ని మనం ఏమనుకుందాం? √5 మనకి ఇర్రేషనల్ తెలుసు, కానీ మనం రివర్స్లో అనుకుంటున్నాం. let √5 be a rational. ఓకే, అనుకోని మనం ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం అనుకున్నది తప్పు, ఇది రేషనల్ కాదు ఇర్రేషనల్ అని చెప్పి కన్క్లూజన్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? మరి ఇది రేషనల్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ కెన్ వి రైట్? √5 ఈక్వల్ టు a/b. సిన్స్ ఇక్కడ a, b ఇంటీజర్స్ అనడానికంటే a, b ఆర్ కోప్రైమ్స్ అవసరం మనకి ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయడానికి. a, b కోప్రైమ్స్ అంటే వీటి HCF 2, 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 3 HCF ఒకవేళ 1 అయితే 2, 3లను ఏమంటామంటే మనం కోప్రైమ్స్ అని అంటాం. ఏమంటాం? కోప్రైమ్స్ అంటాం. మళ్ళీ ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలి. HCF తెలుసు కదా,
2 1 are 2, 3 minus 2 1. Next last divisor తీసేసుకోవాలి inside. 1 into 2 2, 2 minus 2. When you get 0, 1 వచ్చింది కాబట్టి HCF equal to 1 వచ్చింది కాబట్టి మనం 2, 3 ఏమనొచ్చు కోప్రైమ్స్ అంటారు. ఓకేనా? కోప్రైమ్స్ అంటే ఇది మీనింగ్ చెప్పా. HCF 1 అయితే ఆ నెంబర్స్ HCF 1 అయితే వాటిని మనం ఏమంటాం కోప్రైమ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇదేం అక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీనింగ్ చెప్పా కోప్రైమ్స్ అంటే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ b into root 5 equal to a into 1 a. ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఉంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides is ఏమవుతుంది b root 5 whole square equal to a square. The square goes to both. b square into root 5 whole square equal to a square. Square root cancel. What is left? 5b square is equal to a square. Okay? ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఇక్కడ 5 into 3 equal to 15 కదా. అంటే మనం ఏమని డిసైడ్ చేయొచ్చు 5 divides 15 అని అనొచ్చు కదా. ఎట్ ద సేమ్ టైం 5 divides a square అనొచ్చు కదా. ఎందుకంటే 5b square a square అంటే ఎక్కువ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు పిల్లలు. ఏంది ఎట్లా బట్టి చాయిసెస్ కన్ఫ్యూషన్ కాబట్టి చెప్తున్నా. ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 3 15 కాబట్టి మనం ఏమంటాం 5 divides 15 అంటాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా ఏమంటాం 5 divides a square అంటాం. ఓకేనా? రైట్. సో దట్ ఇంప్లైస్ 5 divides a square and also 5 divides a since by known theorem. ఇది ఒక మనకు థీరం ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో. ఆ థీరం నుంచి మనం రాసేయచ్చు అనమాట. ఏది రాసేయచ్చు? ప్రైమ్ నెంబర్ 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ ఒకవేళ డివైడ్ చేస్తే అదే ప్రైమ్ నెంబర్ ఈ బేస్ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది అని మీనింగ్. మనకు థీరం ఉంది అకార్డింగ్ టు ఆ థీరం. సో p డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ అయితే p డివైడ్స్ ఏ ఆల్సో అని చెప్పి థీరం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మీరు నోన్ థీరం అని రాస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ 5 divides a అని ఉంది కదా, దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. అనుకొని ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ సింగిల్ ఉన్న దగ్గర ఏమని తీసుకోవాలంటే మనం ఆ ఏ తీసుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 5 ఉంటే ఏది ఉంటే ఆ నెంబర్ని తీసుకోండి 5. ఇక్కడ పక్కనే ఏదైనా తీసుకోండి ఈ నెంబర్ని సి అయినా తీసుకో, ఎం అయినా తీసుకో, ఏం తీసుకుంటున్నాను ఎం, ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్ ఇక్కడ ఏది తీసుకుందాం? ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే బెటర్. ఈక్వేషన్ 1 ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. ఏ ఉన్న దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రైట్. 5b square ఈక్వల్ టు ఏ అంటే 5m. ఇక్కడ ఏ ఉన్న దగ్గర ఏం రాయాలి మనం ఇప్పుడు 5m హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? చూడండి 5b square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ అంటే 25m స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ కొట్టేయచ్చు కదా మనం. ఇట్లా ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్లో కొట్టేయచ్చు. 5 1 5, 5 5 25. మిగిలిపోయిన 1 into b square ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ లెఫ్ట్ హియర్ 5m స్క్వేర్. మళ్ళీ సేమ్ మనం ఇంతకుముందు లాగానే ఏమనుకోవాలి 5 3 ఇట్లా 15 అంటే ఇప్పుడు 5 divides 15 కదా. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం 5 divides b స్క్వేర్ కదా. సో అలా అర్థం చేసుకుంటే యూ నెవర్ ఫర్గెట్ స్టెప్స్. ఓకేనా? ఓకే, సో 5 divides b square. That implies 5 divides b square and also 5 divides
ఏ బి సారీ బి లేదు బి రాదు. ఇది ఈక్వేషన్ 2 తీసుకున్నాం. మనం ఏమనుకున్నాం, ఏ కామా బీలని కో ప్రైమ్స్ అనుకున్నాం. మరి కో ప్రైమ్స్ అనుకుంటే ఈడనేమో ఏ కామా బీలకి కో ప్రైమ్స్ అన్నప్పుడు HCF1 అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ కామా బీలు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి, 1 తప్ప ఇంకేం ఉండొద్దు. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 5 డివైడ్స్ ఏ అండ్ బి అని వచ్చింది. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ 2 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 3 తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 ఓకే మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ చూడండి. ఈక్వేషన్ 2 5 డివైడ్స్ ఏ 5 డివైడ్స్ బి అంటే ఈక్వేషన్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ 3 నుంచి ఏం డిసైడ్ చేయొచ్చు, 5 డివైడ్స్ ఏ అండ్ బి రాయొచ్చు కదా. 5 డివైడ్స్ ఏ అండ్ బి అంటే 5 ఏమైనట్టు రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయినట్టే కదా. సో దట్ ఇంప్లైస్ 5 is factor of a comma b. మరి ఏ కామా బీలకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమి ఉండాలి, ఓన్లీ 1 ఉండాలి. కానీ 5 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అయిపోయింది. అంటే మళ్ళీ ఏ కామా బీలకి ఇంకో ఫ్యాక్టర్ 5 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడు మన కోప్రైమ్స్ అనొచ్చా, అనకూడదు. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ దట్ ఇంప్లైస్ ఏ కామా బి హ్యావింగ్ నాట్ ఓన్లీ 1 ఓకే మనం రాస్తే రాయొచ్చు స్టెప్లు ఏదైతే ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ అని చెప్పి రాసి వేసుకోవచ్చు. ఏ కామా బి హ్యావింగ్ నాట్ ఓన్లీ 1 but also 5 కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఒకటే కాదు 5 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మరి మనం అనుకునే కోప్రైమ్స్ అనుకున్న దానికి ఇది కరెక్ట్ అవుతుందా. ఏ కామా బీలు 1 కాదు ఇంకో కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5 వచ్చిందని చెప్పి రాసేసినాం ఇక్కడ, ఓకేనా. దట్ ఇంప్లైస్ మళ్ళీ 5 కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. రాకూడదు, ఓన్లీ 1 ఉండాలి. కానీ 5 వచ్చింది కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్. సో దేర్ఫోర్ మళ్ళీ ఇది కాంట్రడిక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమని తీసుకోవాలి, √5 ఈజ్ నాట్ రేషనల్. ఇదేమన్నా ఇర్రేషనల్ అనాలి. సో √5 ఈజ్ అండ్ రేషనల్. ఓకే సో ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. లేదంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అని రాసినా రాయకుండా ఏం కాదు, కానీ ఈ స్టెప్స్ మాత్రం పక్క రాయాలి, ఓకేనా. ఇది సింగిల్ ఇచ్చినప్పుడు, డబుల్ 2 రేషన్ ఇచ్చినప్పుడు, ఒక రేషన్ ఇచ్చి ఒక ఇర్రేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 3 మోడల్స్. ఈ 3 మోడల్స్లో మోడల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా రావచ్చు, ఓకేనా. సో క్యాల్కులేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈ 2 నేర్చుకుంటే యూ కెన్ డూ ఎనీ ప్రాబ్లం, రైట్. కాన్సెప్ట్ క్యాల్కులేషన్, రైట్. ఓకే మా నెక్స్ట్. సో let's do next in the next video. I hope you understood. Okay, if you understood this video you can share to your friends also, okay, and subscribe also, okay. Thank you.